بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صورت انفال کی آیت نمبر 6، 7، 8۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون یجادلونک فی الحق بعد ما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ وَلِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ جس طرح نکال لایا آپ کا رب آپ کے گھر سے حق کے ساتھ، بے شک اہل ایمان کا ایک گروہ ناپسند کرنے والا تھا، جھگڑ رہے تھے آپ سے سچی بات میں، اس کے بعد کہ وہ واضح ہو چکی تھی، گویا وہ ہانکے جا رہے تھے موت کی طرف، جیسے کہ وہ موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں۔ اس طرح کر کے وہ ریئیکٹ کر رہے تھے کچھ لوگ۔ پھر فرمایا، اور یاد کرو جب وعدہ فرمایا تم سے اللہ نے ایک کا ان دو گروہوں سے کہ وہ تمہارے لیے ہے، اور تم پسند کرتے تھے کہ نہتا گروہ تمہارے حصے میں آئے، اور اللہ چاہتا تھا کہ حق کو حق کر دے اپنے ارشادات سے، اور کاٹ کے رکھ دے کافروں کی جڑ، تاکہ ثابت کر دے حق کو اور مٹا دے باطل کو، اگرچہ ناپسند ہی کرے مجرم لوگ۔ بے شک سارا کچھ آیت کریمہ سے کلیئر ہے۔ یہ وہ والا قصہ ہے جس میں آنیسٹلی میں نام نہیں لیتی، کچھ لوگ جن کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے جنگ وغیرہ نہیں کی تھی یا سارا کچھ ایسا، تو جنگ جس نے نہیں کی تھی وہ آپ کو چند ایک اشاروں سے میں آپ کو اسی صورت میں بتا دوں گی، پیچھے بہت سارے ان کے ٹاپکس گزر چکے ہیں۔ جنگ سے کون ڈرتا ہے؟ جنگ سے کون ڈرتا ہے؟ ظاہر ہے جنگ سے انکاری مشرک اور کافر ہوتے ہیں، مشرک کافر کی ہی ایک قسم ہے، بس تھوڑا بہت فرق ہے۔ تو اس کے بارے میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دوسرے مفسرین کرام کے الگ الگ اقوال ہیں جو میں آپ کے ساتھ بیان کرتی ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، جس طرح تم نے مال غنیمت کے متعلق جھگڑنا شروع کر دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری بہتری کے لیے اور ایمان والوں کے اتفاق کے لیے کہ ایمان والے آپس میں، صحابہ کرام آپس میں جھگڑے نا، وہ لوگ، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے حوالے وہ سارے کا سارا مال کر دیا، مال غنیمت۔ تو آقا نے پھر سب لوگوں میں تقسیم کیا تھا منصفانہ اور مساویانہ طریقے کے ساتھ۔ اب کیا ہوتا ہے، یہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جو بغیر اسلحے کے تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ نہتا گروہ تمہارے حصے میں آئے، ان کا خیال یہ تھا۔ آقا نے مدینہ جانے سے پہلے، جو دوسرے بزرگوں کا قول ہے، مدینہ جانے سے پہلے ان لوگوں کو جنگ کا حکم ہوا، اور دو قافلے آ رہے تھے، دو قافلے، ایک تو تھا جو ڈائریکٹ جنگ کے لیے ہی آ رہا تھا، وہ ابو سفیان کا قافلہ تھا، اور وہ لوگ بزنس کی غرض سے آ رہے تھے مدینہ میں، اور ان لوگوں نے یہ خیال کیا، ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم ایمان والوں پر حملہ بول دیں گے۔ ایمان والے اپنے کسی کام سے جا رہے تھے، لیکن ان کو راستے میں ہی جنگ کا حکم ہو گیا، تو ان میں سے چند صحابہ کرام نے یہ کہا کہ ہم لوگ تو بے ساز و سامان ہیں، تو ہم لوگ جنگ کیسے کر سکتے ہیں، ہم تو جنگ کی تیاری کر کے نہیں آئے ہیں۔ گویا ان لوگوں کو اللہ پر بھروسہ نہیں تھا۔ تو چند ایک صحابہ کرام، ان میں سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدنا حضرت سعد بن ابی وقاص، اور سیدنا علقمہ بن ابو وقاص لیثی، حضرت ابو ایوب انصاری رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے کہا آقا سے، یا رسول اللہ، اگر آپ کے رب نے یہ حکم دیا ہے تو ہم اس کو بجا لانے کے لیے تیار ہیں۔ ہم لوگ یہود و نصارہ کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ جاؤ تم اور تمہارا رب جا کے لڑے کافروں سے، ہم نہیں لڑیں گے۔ اگر آپ، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرما رہے ہیں، کہتے ہیں کہ آقا نے ہمیں فرمایا کہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ ابو سفیان کا قافلہ آ رہا ہے، کیا تمہیں رغبت ہے کہ ہم قافلے کی راہ روک لیں، شاید اللہ ہمیں بہت سا مال و دولت عطا فرمائے۔ ہم نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ، کیوں نہیں، ہم آپ کی قیادت میں نکلے۔
जब 1-2 दिन का सफ़र तय कर लिया तो आपने फरमाया, उन कुफार के साथ जंग करने के मुतालिक तुम्हारी क्या राय है? तुम्हारी क्या राय है? इन्हें पता चल चुका है कि तुम उनके काफिले की राह रोकने के लिए निकल पड़े हो। तो हमने अर्ज़ की, नहीं, अल्लाह की कसम, दुश्मन के साथ लड़ने की हमें ताकत नहीं है, हम तो तिजारती काफिले को लूटने की घर से आए थे। तो अब आप ये क्या कह रहे हैं? हम तो जंग की तैयारी से नहीं आए थे। चुनाचे अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, या रसूलल्लाह, आप अगर आप हमें हुक्म दे तो हम लोग समंदर में भी कूदने को तैयार हैं। अगर आप ये हमें हुक्म दे कि अल्लाह का हुक्म ये है, तो हम लोग, हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अगर हमें आप ये कहें कि इस तरह करके काफिरों के साथ जंग करनी है तो हम लोग पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। हम आपके कहने पर, आपकी एक पुकार पर समुंदर में छलांग लगा देंगे। इसका अंजाम कुछ भी हो, हमें उसकी परवाह नहीं है। हम आपके हुक्म के तहत हम ये कर गुजरने को तैयार हैं। बाकी अल्लाह हमारा हामी और नासिर होगा। हम आपके ऊपर ईमान लाए, आपकी तस्दीक की, जो आप पर उतरा वो हक है, और इस मामले में हमने कामिल इताअत का आपसे पुख्ता अहद लिया हुआ है। अल्लाह की कसम, अगर हमें आप जो कर गुजरने को कहें तो हम लोग कर गुजरे। हम दुश्मन से लड़ना ना पसंद नहीं करते। हम जंग में डट जाने वाले और किताल के वक्त बहादुरी के जौहर दिखाने वाले हैं। शायद अल्लाह ताला आपको हमारी जानिब से ऐसी सरफरोशियाँ दिखाए जिससे आपकी आंखें ठंडी हो जाएं। अल्लाह का नाम लेकर हमें अपने साथ रखते हुए तशरीफ़ ले चलिए, हम तैयार हैं। हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये बात सुनते हुए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसरूर हुए, बहुत खुश हुए। आपने कूच करने का हुक्म दिया और फरमाया, तुम्हें खुशखबरी हो, अल्लाह ताला ने मेरे साथ 2 ताइफ़ों में से, ताइफ़ कहते हैं गिरोहों को, 2 जो ग्रुप थे उनके कुफार के, 2 ताइफ़ों में से एक का वादा फरमाया था। अल्लाह की कसम, गोया मैं यकीनी तौर पर कुफार के मक्तल अपनी आंखों से देख रहा हूँ। इन लोगों को वो जो काफिला था ना अबू सुफियान वाला, उसका उनको लूटने का इनको जो है ना वो शक हुआ था कि हम लोग उनका रास्ता रोकेंगे और हम उनको लूट लेंगे। सहाबा कराम इस तैयारी से ही निकले थे, लेकिन ड्यूरिंग दिस टाइम जंग का हुक्म हो गया कि काफिर तुम्हारे तआक़ुब के लिए आ रहे हैं, तो उनसे लड़ो। उनकी तादाद 1000 थी और हमारी 300 से थोड़ी सी ऊपर, चंद एक ऊपर, 310 से चंद ऊपर सहाबा कराम थे, यानी कि 313 जो हकीकी है वो 313 थे। आपको 310 से ऊपर, चंद एक ऊपर बताने का ये मकसद था कि कुरान करीम में ऐसा ही लिखा हुआ है और मैं वैसे ही बयान कर रही हूँ। लेकिन वो 313 है, वो सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है इस चीज़ का, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन लोगों ने ये सोचते हुए वो आका के साथ चल पड़े कि उस काफिले को रोकेंगे। निहत्ता गिरोह ये वाला कहलाता है कि वो लोग जंग की गर्ज से नहीं आ रहे हैं, उनके पास साजो सामान नहीं है, असलहा नहीं है, वो मुसल्लह फ़ौज नहीं है, तो उनको लूटने का हमें हुक्म हुआ है। जबकि ऐसा नहीं था, बल्कि अल्लाह ताला ने इनको दूसरे गिरोह के साथ लड़ने का हुक्म दे दिया, क्योंकि वो भी इनके साथ लड़ाई करने के लिए आ रहे थे। इसमें अल्लाह ताला की हिकमत ये थी कि 313 सहाबा कराम और 1000 से चंद एक ऊपर लोग कुफार या 1000 तक जब मुकाबला करेंगे तो अल्लाह का कलमा बुलंद हो जाएगा, हक़ का बोल बाला हो जाएगा, और अल्लाह ताला ये दुनिया और कायनात में ये साबित कर देगा कि मुसलमान से बड़ी पावर किसी की नहीं है। मुसलमान से बड़ी पावर इंशाल्लाह वजल किसी की नहीं है। इस तरह करके अल्लाह ताला ने 313 के साथ हज़ारों को शिकस्त दी। 1000 हार गए, वो कत्ल हुए, और वो अल्हम्दुलिल्लाह से बंदे ना चीज़ें ने वहाँ जाके अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारत की हुई है, मुकाम बदर की, जहाँ पर ग़ज़वा बदर हुआ था। और वो जो कुफार की लाशें हैं, वो एक खड्डा सा उन्होंने खोद के उसमें लाशें दफन की हुई थी, और उसके ऊपर वो लोग आज भी पत्थर वगैरह मारते हैं, स्टिक्स मारते हैं, वहाँ पर उनको इस तरह करके टॉर्चर कर रहे होते हैं। तो ये थी मेरी आज की पोस्ट, बाकी इंशाल्लाह करूँगी कल।